बड़ी वार गुर इतिहास की कथा चल रही है। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज श्री आनंदपुर साहिब विखे विराजमान हैं। खालसे ने सतगुरु महाराज के चरणों विच बेनती की, महाराज जो अध्यात्म की विद्या है ये बारे आप जी जानकारी बख्शिश दियो। जिस तरह दुनियावी विद्या दुनियावी डिग्रियां प्राप्त करन दे नाल मनुख का जीवन सुखदाई बन जाता है, चंगी नौकरी मिल जानी, मान सन्मान मिलना, ये दुनियावी विद्या करके है। अनपढ़ नूं विद्वान जिन्ना सन्मान नहीं मिलता, ते पढ़े लिखे जिन्हों डिग्रियां प्राप्त हैं वो चंगी नौकरी ते भी होर थां ते भी जाके अपना जीवन सुख दा बतीत करता है। इसी तरह महाराज जो अंदर दी ब्रह्म ज्ञान की विद्या है, ये जे बंदा पढ़ लवे, इस विद्या की जानकारी हो जावे, तो फिर बंदा ये दुनिया विच रहिंदा होया भी दुख नूं दुख करके नहीं मनेगा। दुख तो आएगा जो उहदे प्रारब्ध कर्म हैं, जिन्ना कर्मा करके शरीर मिलिया है। जिवें चलिया होया तीर अपनी शक्ति खत्म होने ते ही वो समाप्त होएगा, डिगेगा। इसे तरह ही जदों तुहाडा शरीर बनिया साडा सारियां दा, उदों सारा कुछ लिखिया गया। लिख दात जोत वडियाई, सारा कुछ लिखिया गया। करे लोह करमं लिखियो लेख माथं, कलगीधर पातशाह कहते हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती। गुरबाणी का फरमान है भी वाहिगुरु दे हथ अगम, कलम अगम कहते गमता तो परे, वो कैसी कलम है वह भी सानू नहीं पता लग सकता। पर पता ही नहीं किन्ने को जीव हैं, सारियां दे कर्मां दा हिसाब किताब उन्हां दे कर्मानुसार सारियां दे मत्थे ते अपने आप ही लेख लिखी जा रहे हैं। मस्तक लिखावती लिखे जाते हैं। सो वो जेड़े कर्मां करके जो प्रारब्ध कर्म हैं, ये शरीर बनिया साडा जन्म होया। फिर शुरू तो ही लिखिया गया भी इहदा ये जात विच, ये खानदान विच, ये परिवार विच इहदा जन्म होएगा। लिख दात जोत वडियाई, ते ये दातां इहनूं प्राप्त होणगियां, ये भी लिखिया गया। ते इतना इहदा प्रभाव होएगा समाज में, संसार में या परिवार में, इनू वडियाइयां मिलणगियां। ये सारा कुछ लिखिया गया कर्मानुसार। हुण वो जिहड़ा लिखिया गया जिहदे नाल ये शरीर बन गया, जन्म हो गया, वो फिर ये शरीर दे विच भोगना पैंदा है। ब्रह्म ज्ञानी नूं भी भोगना पैंदा है। तो जदों ब्रह्म ज्ञान हो जावे उदों फिर जिहड़े जमा साडे कर्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो जो असी करते हाँ उन्हां दा सानूं फिर फल नहीं मिलता, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान होने दे नाल प्रभ कै सिमरन होए सो भला, वो किसी का बुरा करता ही नहीं। जे हो भी जावे उहदा फल उन्होंने नहीं मिलता। ਉਹਦੀ निंदिया करने वाले जो सुते सिद्ध ਉਹਦੇ पासों जे कुछ हो जाए ਉਹਦਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ दोष, ਉਹਨੂੰ नहीं लगता। तो ब्रह्म ज्ञानी की उस्तत वडियाई करने वाले वो पुन लै जाते हैं। ਉਹਦੇ
ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦੇ 15 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਆਏ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ YouTube ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਥਾ, ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਥਾ ਜੋ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ MA ਹੋ ਗਈ, ਅਖੀਰਲੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਨੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਰੀਬਨ ਉਹ ਕਥਾ ਹੈ, ਤੇ 9 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਸਭ YouTube ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਉਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਸਨ ਵੀ ਅਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਾੜੀ ਨੀਂਦ ਸੁਖੋਪਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਖੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਅੰਦਰਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜੀਵ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੀ 5 ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 5 ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 3 ਕੋਸ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 3 ਕੋਸ਼ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਅੰਨਮੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਕੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਣਮੈ, ਮਨੋਮੈ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਮੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਜੜ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈ ਕੀ, ਕਿਉਂ ਅੰਦਰਲਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, 5 ਕੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, 3 ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਆਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇਜਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਾਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਮਝ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੌੜਦੇ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਅੰਤਰ ਹਨੇਰਾ, ਨਾ ਵਸਤਲ ਹੈ ਨਾ ਚੂਕੈ ਫੇਰਾ, ਗਾੜਾ ਹਨੇਰਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹਿਓ, ਅਚਰਜ ਤਾਕੇ ਸਵਾਦ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੌੜਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਜੇ ਮੈਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਲੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਏਗਾ, ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ। ਜੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ, ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੜ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ? ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਮੈਂ ਹਰ ਕਾ ਬਾਸ, ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਕਮਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਨਹਦ ਚੱਕਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋਗੀ ਲੋਕ, ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਥਾਈਮਸ ਗਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਅਨਹਦ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਹਿਰਦਾ ਕਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਸਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਪੀਲਾ ਜਿਹਾ ਧੂੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਖੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਫੈਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੱਤਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੂੰਡੀ ਵੱਢੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈ ਸੀ
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਸੋਝੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੇ ਹਨ ਇਹ ਹਰਿਆ ਪਸ਼ੂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਖਸਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਟਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹੋ ਜੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਸਰਵਣੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਏ, ਸਾਕਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਗੁਣ ਨਾਦ ਧੁਨ ਗਾਵਤ ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਅਜਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਆ, ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਰਿਆ ਪਸ਼ੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਇੰਦਰੇ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਫਿਰ ਦੁਖਦਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੱਜਦੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹਨ, ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਨ ਦੀ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਤੂਰੀ ਦਾ ਨਾਪਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੱਧਰੋਂ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਧਰੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਥੱਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ, ਅਚਾਨਕ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨਾਭੀ ਵੱਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬਾਹਰ ਖਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਹੇਗਾ ਮੂੜਿਆ ਤੂੰ ਕਵਨ ਕੁਮਤ ਭਰਮ ਲਾਗਾ, ਚੇਤ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਜੰਪੁਰ ਜਾਹੇਗਾ ਜਨ ਵਿਚਰੇ ਅਨਰਾਧਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਵੀ ਬੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਦ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਸੁਣੈ ਕਮਾਵੇ ਸੋ ਉਤਰੈ ਪਾਸ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਤਮਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਸ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਮਧਮਾ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ, ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਬੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਦੋਨੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਵਾਦ, ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਮਿਠਾਸ। ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਐਸੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਮਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਠਾਸ ਮਿਲੀ ਸੀ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਮਿਸਰੀ ਮਿੱਠੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਵਸਤੂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਵੇ
ਉਸ ਰਸ, ਉਸ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਮ ਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਤਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਅਨੁਭਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਇਹ 15 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ MA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਕੀਏ। ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਏ, ਰਸਨਾ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਫੇਰ ਆਖੀਏ ਸਾਡਾ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਅੰਨਮय ਕੋਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨੋਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਨਖ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਹੰ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁਣਿਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮਨ ਦੀਆਂ 5 ਬਿਰਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਲੱਗੇ, ਉੱਧਰ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮੀ ਸੀਰੀਅਲ ਵਗੈਰਾ, ਨਾਟਕ ਵਗੈਰਾ ਵੇਖਣੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖਣੇ। ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬਹੁ ਵਿਧੀ ਚਾਏ ਲਗ ਰਹਿਆ, ਚਿਤ ਨ ਆਇਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਸਰਬ ਕੀ ਜੂਨ ਗਿਆ। ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚਾਅ ਹੈ ਨਾ ਨਾਟਕ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਸੀਰੀਅਲ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ 'ਚ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਫਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਬਿਰਤੀ ਮਨ ਦੀ, ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਉੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿਪਰਜੈ, ਉਲਟ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਉਲਟ ਚੱਲਣਾ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਰੂਪ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ।
तो जे कोई साड़ी मर्जी तो उल्ट करे फिर नाराज़ होना भी एक ही गल भी आपा नहीं सुननी कथा। ये उल्ट है सारी गल, ये भी जीव नूं नरकां विच ले जाई जाती है। विपरजय उल्ट चलना, गुरु की सिक्ख्या तो गुरबाणी की सिक्ख्या तो उल्ट चलना, इन विपरजय कहते हैं। फिर है निंद्रा अविद्या। पहली गल तो जिन्हां दे भाग चंगे नहीं वो कथा कीर्तन सुनते ही नहीं, तो जे किते वो सुनन वास्ते बह भी जान तो जां तो फिर इधर उधर वेखी जाणगे, जां फिर नींद आउण लग जाएगी, ध्यान नहीं उन्हां दा जुड़दा। ये भी माड़े भागां दी निशानी है। इनू निंद्रा अविद्या अज्ञान बेसमझी विकल्प कहते हैं भी किसी चीज़ का भी मैं हुण इन्ना जाप करांगा मैनू आ कुछ मिल जाए। सेवा थोड़ी मांगन बहुता, भी मन तो टिकदा नहीं। कहता मैं शबद का जाप करदा हाँ, मैं मूल मंत्र दियाँ माला करदा हाँ, जपजी साहिब दे सुखमनी साहिब दे पाठ। कई बार हैरानगी होंदी है, कईयां नूं वेखीदा भी सुखमनी साहिब दे पाठ जी मैं 5 पाठ करदा हाँ। अच्छा, तो उन्होंने पाठ करदियां नूं वेखो यूँ लगता भी खाली वो पत्रे दे दर्शन ही करते हैं, पाठ तो इन्नी छेती हो ही नहीं सकता भी फटाफट पतरा थल्ली जाते थल्ली जाते थल्ली जाते भी ये किहड़ा पाठ होया। वो बस हौमे नूं पट्ठे पाउण वाली गल, मैं 5 पाठ कर लिया सुखमनी साहिब दे, उसदा फल की मिलिया पता कख नहीं। इस करके एक ही पाठ करो पर ध्यान दे नाल करो। बाणी भी पढ़ो शुद्ध ते उहदे विच ध्यान भी होवे तुहाडा। ते अर्थ तो बड़े सौखे हैं, पढ़दे ही अर्थ समझ विच आई जाते हैं। अर्थां विच भी ध्यान रखो। वो तो हो गया पाठ। तो जे इन्ने पाठ मैं कीते, इन्ने जाप कीते, मैनू तो कोई फायदा नहीं होया। ये नहीं पता भी कीता ही कख नहीं, तू तो दिखावा ही कीता, हौमे नूं पट्ठे पाए आपदी नूं, कीता की तू, तेरा मन तो टिकिया ही नहीं। सेवा थोड़ी मांगन बहुता, थोड़ी बहुत कुछ करके तो वो वास्ते मंगां बड़ियां वड्डियां वड्डियां, पर यह नहीं पता भी जिस वास्ते क्यों। जिमें हुण आपां नूं तो पता है भी नैगेटिव ते पॉजिटिव दोवें तारां जुड़नगियां तां ही बल्ब जगेगा, एक नाल तो जग नहीं सकता। हुण तुसीं अरदास कर रहे हो, तुहाडा मन जे अरदास विच नहीं है तो 2 तारां समझ लो भी मन ते अरदास, इहदे विच तुहाडा मन नहीं है तो फिर जदों तुहाडा मन ही नहीं जुड़िया तो फिर बल्ब कित्थों जगेगा, अरदास पहुँचेगी किवें। इस करके इनू मन की बिरती ये भी विकल्प कहते हैं। तो दूजी 5वीं बिरती है सिमरती। प्रमाण विपरजय निंद्रा विकल्प ते सिमरती। सिमरती कहते हैं पिछलियां गल्लां याद करी जानियां, जिहड़ियां बीत गईयां उन्हां नूं याद करन दा मतलब ही कोई नहीं, वो ही याद करी जानियां। जे नितनेम करना, बाणी पढ़नी, कोई चंगे काम ही करने तो पिछलियां गल्लां ही भी उन्हें मैनू आ कहा सी, वो इदां होया सी, इदां होया सी, हुण ओहदा मैं आ करांगा, ओ करांगा, बस इत्थे विच भरम दे रहना। सिमरती पिछलियां गल्लां याद करते रहना, उन्हां दा कोई फायदा नहीं। पिछलियां गल्लां नूं याद करन दा कोई लाभ ही नहीं है, वो समय की बर्बादी है। भी उन्हां दा की जिहड़ा काम बीत गया हुण वो तो हत्थ विच नहीं आ सकदा। ते आउण वाले समय का पता सानू नहीं भी आउण वाले की होएगा। सानू तो ये भी नहीं पता भी 1 घंटे बाद की होना है, अगले पल की होना है, कोई पता नहीं किसी को। किसी को की पता होंदा, बंदा आराम नाल हसदा खेडदा घरों निकलदा है, एक्सीडेंट हो गया, कोई होर पाना वरत गया, पता ही नहीं होंदा। सो आउण वाली दे बारे चिंता नहीं करनी, तो पिछली गल नूं सोचना नहीं, तो वर्तमान विच जिउणा है।
ਜੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਚੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਇਹ 5 ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜੋ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਰਤਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਉਹ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭਵੇਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਮੰਨਣਾ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਲਖੀਏ ਤੇ ਚੀਨੋ ਸਿੱਖ ਪਰਬੀਨ। ਸੋ ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਪ੍ਰਬੀਨ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦਾਰ। ਹੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਦਰੈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਸ ਕਰ ਵਿਰਤ ਵਿਖੇਲੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਬਾਹਰ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੰਨ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਪਰਸ਼ ਤੇ ਰੂਪ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਸਪਰਸ਼ ਰੂਪ ਆਦਿ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਰਿਆ ਕਹੈ ਤਿਸ ਵਿਰਤ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖ ਸੁਨਾਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਿਆ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਿਰਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਰੂਪ ਵੱਲ ਜਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਬਿਰਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਸੂਖਮ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ 5 ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਦੋਂ ਦੌੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਮ ਵਿਖੈ ਅਹੈ ਸਭ ਦਾਤ ਜੀ ਸਭ ਕੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਹਿਸਾਬ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਨਿਆਂ ਐਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅਸਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਨ 'ਤੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਉਂ ਕਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਜੂਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਜੂਨੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਲਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਉਹ ਫਸਲ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਗੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਨੂੰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਐਸਾ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਸੁਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਿਨ ਸੰਗ ਵਿਆਪਹਿ ਬਿਰਤ ਜਪ ਕਹੀਐ ਕਰਮ ਬਣਾਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿਆਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਬਿਰਤੀ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪ ਗਿਆ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਏ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਗਿਆਤਾ ਅਰ ਗਿਆਨ ਅਹੰ ਵਿਰਧ ਚਿਦ ਭਾਤ ਜੁਤ ਸੋ ਗਿਆਤਾ ਪਹਿਚਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਗਿਆਤਾ ਗਿਆਨ ਗੇ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਰਮੇਯ ਧਿਆਤਾ ਧਿਆਨ ਤੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਏ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੜਾ ਗੋਝ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਟੀ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਰਮੇਯ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਤਾ ਗਿਆਨ ਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਤਾ ਧਿਆਨ ਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 3 ਹਨ ਤ੍ਰਿਪਟੀਆਂ, 3 ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸੱਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਰਮੇਯ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਗਿਆਤਾ ਗਿਆਨ ਗੇ, ਅੰਤਰੀਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਂਤਰਿਕ ਅੰਤਰੀਵ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਧਿਆਤਾ ਧਿਆਨ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ 3 ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ।
ਸੋ ਤਿੰਨ ਹਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ 9 ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, 9 ਦੀਆਂ ਫਿਰ 3 ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, 3 ਤੋਂ ਫਿਰ 1 ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਅੰਦਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੰਦਿਆਂ ਕਛ ਨਾ ਕਹੈ ਜਮਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਅੰਤੇ ਮਿਲੈ ਗੋਪਾਲ। ਵਿਖੇ ਅਹੰ ਸਗੁਦਾ ਤੁਝੇ, ਸਭ ਕੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਇਨ ਸੰਗ ਵਿਆਪੈ ਵਿਰਤ ਜਬ, ਕਹੀਐ ਕਰਮ ਬਨਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।